Ad-dinul İslam dinun kamilun şamilun. İslam dini hurmatlı Müslüman bir tuğandarı bu to'liq din. Jana har bir adamdın, har bir yaşo tarmağın öz içine kamtı algan din bolup sanaladi. Yaqul İmam Şatibi rahimahullah Mecmu'u Darurat 5. Dindagi ad-daruratul khamsadagi al-maqasid şer'iyyedir. Dindagi zarılçılık, negizeli adam balasının yaşadığı zarılçılığı 5 nesliga bizim muhtaçlığımız, zarılçılığımız var. Allah tarafından düşürülgen barlık şeriatlar, barlık kitaplar, ötüp kelgen peygamberler şu 5 nerseni bayandap kelgen. Kur'an jana hadiste açık aytılan Kur'an'da 5 nersede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan hadisinde şu 5 nersede aytılgan emes. Bирок жыйынтыктап келгенде негизинен диндин максаты 5 нерсени сактоо үчүн сиз менен бизге ислам дини берилген. Din 5 nerseni saktap kalуу үчүн. Birincisi hifzuddin, wan nafs, wan nasl, wal mal, wal aql. Dini saktoo. Adamdın dinini saktap kalуу. İkincisi adamdın özün, canın, dene mücösün saktap kalуу, densoluğun saktap kalуу. Üçüncüsü adamdın tegin saktap kalуу, abroyun saktap kalуу. Dördüncüsü adamdın baylığın saktoo, ağa zulumduk bolbosun, tuğra jaka saktalsın, israf bolbosun, zulumdukta, tuğra emes bagıtlarga işletilmesin, adamdın baylığını saktoo. Beşincisi val akıl, adamdın oy jügürtүүsü, akıllı, an sezimin saktap kalуу üчүn Allah taraftan peygamberler gelip dindi öğretken 5 nerse tuğra bolуу üчүn. Demek hurmatly Müslüman bir tuğandarı birincisi bu adam balasının yaşadığı din tutunuusun tuğra kılуу maksatında Allah taraftan kitaplar kelgen. Oşondayla Kur'an, İslam dini dağı tuğra dindi öğretip tuğra emes dinden adamды saktоо üчүn. Bu din en negizgi bolup sanaladi. Sebep jogorуда aytkан нерсебиз bir adamdın akılını saktap kalуу dedik, baylığını saktoo, tegini saktoo, canını saktoo, biröөнүн ölüp gelip kaldı, orup kaldı. 1 sekundluk ele vaktısı kaldı, baylığı yok. Al adam bankrot bolup kalgan. Birok yaşoosunda dini bolsa, jürögünde imanı bolsa, Allah'ты tanıgan adam bolsa, yaşoodogу har bir yaşoo tarmağına baylanışlı Huday Taalam'ın buyrukların atkargan bolsa, anda adam dünya ahiretteki baktırı adam. Demek en birinci ad-daruratul khamsa 5 zarılçılıklardan içine en birinci din birinci orada. Dindeki işenim, dindeki amal, mamile, uşular birinci saktasın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytkan inna dine indallahil İslam. Elbette din Allah'tan aldığı bir İslam dini. Başka yaşo tartip, başka alasa beresenin ıkmaları, başka jakşılık jamanlıkları ötkörü marasimleri kabul kılınbay İslam din görsetmeden başka. İslam din kaysını görsetken bolsa oşol gana Allah aytkan kabul bolbody. Ama yaktaki gayral İslam dine fala yuqbala min. Başka jerde Allah aytkan kim eger İslam dinden başka yaşoonu din dep tutunsa, dinde boşo umtulup yaşoosuna oşol tartipte alып kelip algan bolsun. Matmalan uktooda bolsun, tamak içүүde bolsun, jumuş kılууda, akça tapууda, akça sarktooda bolsun, dostoru menen je kesipteşleri menen mamile kılууda bolsun, İslam dinden başka yaşoonu, başka dindegi özüne din kılıp tutunup alıp, özüne yaşoo tartip kılıp karmanıp algan bolsa, hiç kaçan takır andar bu yaşoo tartibi kabul bolboyt. Kabul bolboyt degендин manisi, anın natijası jakşılık menen бүтпөйт. Huday Taalam kılgan kıymıl hareketine razı olmayın. Anın orduna soğuk vermeyin, beşe kirgizmeyin. Yaşadığı berekeni Allah Teala koymayın. Degen manide Allah Teala İslam dinden başka dine rahip etsin. Bunda başka dinlerde yaşadığı tartibini men kabul kılmayın. فَمَنْ لَا دِينَ لَهُمْ لَا حَيَاتَ لَهُمْ. Kimdin dini çok olsa al adamdan hurmatı tuğanları, yaşosu çok ölüm katarı hesaplanır. Kur'an-ı Kerim'de Allah aytkan: "Oman kana meytan fahyaynâhu ve cealna lahu nuran yemşi bihi fi'n-nas, kemen mesaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha,
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Emne avama kana mayta. Başında ölük oldu. Anan ki biz anı dirilttik. Al arkalı adamların arasında jüre durgan nur verdik. Uşunday adamın misalı özü karanlıkların içinde bolgan, andan çığa almagan adam siyahlı bolmak bilen. Mına kafir adamlarga uşunday bolup jasap жаткан iş hareketleri kozdolup kalgan deyip Kur'an-ı. Özleri karanlıkların içinde yaşadı. Yürekte hiçbir jarıklık yok. Jaşoonu görüp düşüne durganday, her bir amalın akıbetini bile durganday, ölgöndön keyin emne bolot, emne kılsam dünyada emne kesilmete gelir, emne bereketi gelir, bilbey, karanlıkta yaşap жатат. Oşondoy karanlıkta yaşapkan kafirlarga öz kılıp atkan amallar içinde koz көрсөтүлүп kalgan deyip Kur'an. Bolboso bunun misalı, burada ölük bolup, aramıza nur berip tiriltken adam siyahtı bunu almayın. Bundan aytayın degenimiz bu yerde, demek Allah din menen yaşayan adamdı, İslam menen yaşayan adamdı, 5 vakit namaz okuyan, oruç tutan, onu hurmatlayan, kişini sıylayan, izzatlayan adamdı. Emne de jatat, kana maytan fa ahyaynahu. Ölük bolçu başında adam bizani dirildi. Ölük de kanday adam. Allah'ı tanıyan adam ölük. Ahiretke umtulmay yaşap жатқан adam ölük. Dünya ile dep жүрген adam ölük, ölük al adam. Ana bizani dirilttik. Adamların arasında tuğra jüre ala turgan ağa nur verdik. İmanın nuru menen biz adamın jüregine dirilttik. Demek hurmatlı tuğanım, dinsizlik yaşo bulu, ölük yaşo eкен. Bir jolu 2002 жылдары Аларды базарынан өтүп атсам, bir baykeni карап алып, бүгүн насаат кылып атабыз. Ana ошо сөзүнүн арасында айтып алды да, "Мен жашап атпаймынбы" dedi да. Жашап атпаймынбы десе айтты, "Жок, сиз жашаган жоксуз" dedi. Siz bolgonu существовать etip atasız dedi. Bolgonu barsız dedi, bирок жашай элексиз dedi. Жөн эле барсыз dedi. Бирок жашоо кимдики? Өмүрлүү жашоо кимдики? Жашаганынан Алланын алдында тири болуп эсептелет. Ошо жашады деп ахиретте бир нерсени ала алат. Ал ким? Ал дин менен жашаганбыз. Кудайды тааныганбыз. Болбосо жөн эле барсыз, бирок өтүп кеттиңиз дүйнөдө. Жашай алган жоксуз. Көзүңүз ачылган жок, тирилген жоксуз. Allah tiri деп кимди айтып атат? İslam din менен жашаган, жүрөгүнө иман менен толгон адамдарды, мына ушулар тирүү адамдар дейт. Демек, урматтуу туугандарым, эң жашоодогу бизге зарыл болгон нерсе бул din болуп эсептелет. Акча менен, сиз менен биз дүйнө менен, байлык менен чоң үйлөрдү сатып алышыбыз мүмкүн. Салып алышыбыз мүмкүн. Бирок урматтуу туугандарым, ошол үйдүн ичиндеги тынчтыкты биз акча менен сатып албайбыз. Ала бириллахи татмаиннул кулуб, Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтанат кой. Көңүл бургула, кабардар болгула, Аллахты эстөө менен адамдын жүрөктөрү тынчтанат деп Кур'ан Каримде. Аллахты эстөө менен. Зикир дегендин мааниси эң улуу Аллахты эстөө деген эмне? Эң улуу Аллахты эстөө, эстеп туруп дароо Аллах Таалага итаат кылуу, моюн сунуунун атына зикир деп айтылат. Болбосо жөн эле Кудайды эстедиңиз, жолдон кетип атасыз. Bir kız çıkıp kaldı namazdan, çocuğun ayağı. Allah görüp durат degende эстедиңиz. Allah kulunun müminin yağıldı bin absarihim, mominler aytqanalar gözlerini tömön alıp жүрсүн, карабасын алгандай арам нерселерге дегенди эстедиңiz. Бирок карап коюп кетиңиz да, буну Аллахны эсте деп айтпайт. Буну тоңбоюндук деп айтат. Allah'ın zikir kulu degenin manisi istep durup dar Allah'a boyunsun. Cumuş kılatkan jeringizden azan aytılgan bolsa Allah'ını kantip esteyiz. Oşo cumuşumuzdu vaqtını jaup turup mescitke gelip cemaat menen namaz okup ketseniz demek Allah'ını estediniz. Acımız gelip ketken üçün Allah'ını estediğinizde ahiretteki soğuktu ümit kılıp, Peygamber'in nasatını ümit kılıp durup, o şeyden özünüzün açılığınızı basa koysanız demek Allah'ını estediğiniz bulursa. Allah'ını este degende Allah'ın hükmünü atkarı, itaatka gelir. Demek oşo menen adamın жүрөктөрү тынчтанат. Allah'ın buyruklarını atkarуу menen, Allah'ını estep жүрүү menen adamların жүрөктөрү тынчтанат дейт Allah. Жүрөк тынчтык ошондо. Болбосо адам баласы ар кандай жашоо керек болот. Мисалы мына кечээ жакында эле Сараксы мешит жагында болгон окуя. Bir adam өтүп калат. Мас болуп калган. Жолдон өтүп калып бирөө мешитке киргиз десе, киргизбей коет. Жыттанып турат, баш болуп калган, бутунда тура албайт. Тазаланып келиңиз байке десе, колдон кармап, мен өлүп калсам азыр акыретте да сен
sen жооп бересиңби десе жүрөгү түшүп кетип кой айналайын деп дарат алып келип дарат алса дарат ала албайт башка мастар албайт колу тияк кетет бияк кетет эптеп септеп дарат алып келип намазга турат намаз окуп бүтүп эс алып алып даватка чыгып кетет эртеси күнү даватка 3 күндөн кийин 4 күндүз 5 түнбү ушундай өткөндөн кийин эле карасаңыз машалла 4 сүрөлү жаттаган аттахият салаватты жаттаган көрсө чоң кызматтарда мамлекеттик кызматта жүргөн военный тармакта жүргөн байке экен бирок жашоонун шарты жашоонун турмуштун таказасы бир аз акыбал келип калып кыйынчылыктарга дуушар болуп калып үй бала чакадан үй бүлөсүнөн ажырап жүрөчөттөгү 2000 рубль бар экен ошо менен чыгып алып мен болуп жашоого чекит коем деп кетип аткан адам бирок Аллах субханаху ва таала жүрөгүнө тынчтык берип дин аркылуу жашоосуна тынчтык тартуулап түбөлүктүү тозокко кетип аткан жерде бейишке анын жашоо тартиби өзгөрүп кетти Алланы эстөө менен динде жашоо менен Алланын буйругун аткаруу менен жүрөк тынчтык Алла адамды эки нерсени жараткан адамды бир дене бар бир жан бар эки нерсени биригүүсүнөн турабыз денебизди Кудай Таалам жерден жараткан жерден жаралган дене жерден чыккан нерселер менен азыкталат үйдүн жакшы болуусу шарттуу болуусу тамак аштын болуусу аялдын болуусу мунун баардыгы ошо жер жынысындагы нерселер ошо нерсе менен бул дене азыкталат бирок ички дүйнө жан дүйнөбүз аны менен азыкталбайт кубаттанбайт балким ачка тура берет анын суусагандыгы анын ачкандыгы чарчагандыгы бул нерселер менен канбайт жан бул эмнеден жаратты жан бул Аллахтын өкүмү менен келген нерсе Алланын буйругу менен келген нерсе Алланын буйругу менен келген жан Аллахтын буйругуну аткаруу менен тынчтанат азыктанат ошо менен эс алат канчалык намазга ошончолук чөксөңүз намаздын деңизинде сүзсөңүз ошончолук рахат аласыз канчалык дубада Алла менен бекем байланышта болсоңуз ошончолук жан дүйнөңүз бекем болот рахат аласыз канчалык дүйнөдөн алыс болуп акыретке жакын болсоңуз канчалык макулуктардан үзүлүп Алла менен байланышсаңыз ошончолук байсыз ошончолук кубаттуусуз ошончолук күчтүүсүз ошончолук сабырдуу акылдуу данышман адам болуп кете бересиз адамдын жан дүйнөсү ички дүйнөдөгү парасаты ички дүйнөгө байланган сезимдердин баардыгы Аллахтын буйругун аткаруу менен азыктанып кубатталып өнүп өсө турса адамдар мусулмандар мында күнөөдөн таза болгон учурда ушундай курулуштарды жасап койгон азыркыга чейин адамдардын башы түшүнбөйт кантип ушундай болуп койгон ушундай медреселер бар ислам дининин окуу жайлары ал жерде 365 терезелер болгон болсо bir günü күн келет да жарыктыгы бир эле терезеден түшөт экинчиге тийбейт экинчи күнү экинчи терезеден жарыктык түшөт үчүнчүгө тийбейт ушинтип бир жылда бир жолу айланып турат азыркыга чейин адамдар архитекторлордун башы айланып атат кантип ушундай тартип менен куруп койгондор адам баласы эгерде мусулман адам инсан аял эркек күнөөдөн таза болсо Аллахтын өкүмүн аткарса ушундай рухка байланыштуу жөндөмдөрү сыпаттары ушундай өнүгөт өсөт өрчүйт ал адам акылына сыйбай турган деңгээлде болот Алла ички дүйнөнүн азыгын өзүнүн буйруктарыны динде жашоого Аллах Таала байлап койду болбосо ошо тынчтыкты издеп парашюттардан секирип көрөсүз чегип көрөсүз ичип көрөсүз сайынып көрөсүз тартып көрөсүз ардекени кыласыз бирок ички дүйнөңүз ошол учурда бир адреналин себелеп бирдеке болуп жүрөк тынчтангандай сезилет бирок кайра эле кайгыга кайгы күйүткө күйүт түйшүккө түйшүк үстүнөн үстүн оролуп кете берет үстүнөн үстүн жүктөлүп кете берет Алланын тышта акыры болуп айбандыкка барып каласыз барып отуруп көрбөй эле турабызбы ар кандай байлар бийлер колунда барлар өзүнүн напсысыны ушул жерден чыккан нерселер аркылуу азыктандырамын деп жүрүп тынчтык таппай акыры келип бажабаз болуп кетип башка нерсе болуп кетип акыры айбандыктан дагы чыгып кеткен макулуктар адамдар бар урматтуу туугандар адамдын чыныгы тынчтыгы чыныгы рахаты бакыты дүйнө жана акыретте бул Аллах Таала динге койгон дин сиз менен биздин биринчи зарылчылыгыбыз болуп саналат акча менен малды дары дармектерди сатып аласыз бирок шыпаны ала албайсыз шыпа бул акча менен келе турган нерсе эмес Алла менен мамилеңиз болбосо Аллах Таала бербесе каалаган дүйнө жүзүндөгү фармацевтиканын эгерде директори болсоңуз дагы негиздөөчүсү болсоңуз дагы Аллах Таала оору берип отурганса байле берип койсо эч ким шыпа бере албайт Алланын колундагы нерсе бир жолу бир киши мешитке кирип келип калды
Mешке кирип келсе бир жаш жигит ыйлап отур. Анан келип алдына келип кайрылса жаш жигит боюнча сураштырса ата энеси өтүп кеткен бала экен. Ыйлап отур. Анан келип анан айтты, кааласам деди, мен сени атаң болуп берейин. Ыйлабагын деди. Биздин үй бүлөнүн мүчөсү болгон. Үйүмө жүргүн деди, чоң алып. Жакырса тиги жаш жигит карап айтты. Макул деди, мен сизге барайын, бирок айтыңызчы деди. Эгерде мен ооруп калсам мага шифа бере аласызбы? Десе, жок деди. Эгерде деди мен адашып кетсем мага туура жол бере аласызбы? Десе, жок деди. Эгерде өлүп келе турган болсо мени сактай аласызбы? Жок. Өлгөндөн кийин мени бейишке киргизе аласызбы? Жок. Күнөөлөрүмдү кечиртип ушуларды соп айландыра аласызбы? Жок. Десе, анда качым деди. Ушуну баардыгын кыла турган зат Алла менен байланышканда анда мага тоскоолдук чакыртам деди. Мен чыныгы кожоюн, чыныгы мен жашоомдун ким кожоюну болсо, ошол зат менен мен мамиле кылып атамын. Мага тоскоолдук жаратпаңыз деди. Деп туруп Аллахтын аяттарын окуду. Аллази халакани фаху яхдин. Мени жоктон жаратып, жана ал мага хидаят берип туура жол көрсөткөн зат. Валлази хуа ют'имуни ва ясқин. Ал ушундай зат мени мага тамак аш берип, мага суу берип, суу менен напсымды кандырган зат. Ва иза маритту фаху яшфин. Ооруп калган учурумда мага шифа берген зат. Валлази юмитуни сумма юхйин. Мага өлүм берип туруп, анан мага кайра жашоо бере турган, жана менин күнөөлөрүмдүн баардыгын кыямат күндө кечирүүсүнө үмүт кыла турган затым деген аяттарды окуп туруп, мен ушу зат менен алекмен мага тоскоолдук болбоңуз деп кайра дуада, ии менен кайра дуада кылып баштадым. Адетине барсак ушул аятта вайда маритту фаху яшфин. Вайда маритту ооруп калганымда жогоруда не деп атат? Мага тамак берет, жаратты, туура жол берет, тамак берет, суу берет, өлтүрөт, кайра тирилтет. Ооруп калганымда Алла Таала мага шифа берет дейт. Негизи ооруну ким берет? Алла берет. Бирок Алла мени оорутканда анан мага шифа берет деген бул адепсиздик Аллага болгон. Негизи Алла ооруну жаратат. Бирок Алла Таалага сен мени оорутуп койдуң деп айтылбайт. Сен мени оорутуп койдуң, эмнеге оорутасың депчи? Мени оорутат деген жок, мен ооруп калганымда деп койду. Мен ооруп калганда Алла Таала мага шифа берет. Шойтан урматтуу туугандарым, сиз менен биздин эң жашоодогу зарылчылыгыбыз бул дин болуп эсептелет. Экинчи эле даруратыл хамса, 5 зарылчылыктардын бири бул эмнеке? Экинчи орундагы хифзун нафс, адамдын жаны, адамдын дене мүчөсүн, ден соолугун сактоо исламдын бир максаты. Адамдын жаны сакталган. Адамдын жаны өз мүлкү эмес. Каалагандай аны колдонууга укугу жок. Bunu Kuday Tağlam bergen, bizdiki emez. Жашоо биздики эмес. Каалагандай колдонсок биздин акылыбыз жок. Колубуз биздики эмес. Колду каалагандай иштетсек биздин акылыбыз жок. Мунун баары бизге аманатка убактылуу берилген. Кандай эле мисалы бир кийимди аласыз, убактылуу кийесиз, кайра чечесиз, ошондой эле бул дене мүчө дагы биздики эмес. Кудай Тағала убактылуу берди колдонууга. Кандай мамиле кылат экенде? Учур келет, аманатты берген зат кайра алат, кайра ошондон сурактуу. Тилди кандай иштеттик, көздү кандай иштеттик, кулакты каяка иштеттик, жөндөмдөрүңдү каяка иштеттик, баардыгы боюнча сурак болот турган. Аллах Таала уламалар ушуга чейин айткан, адамдагы берген жөндөмдөн дагы Аллах Таала сурак алат. Инна сам'a вал басар вал фуад куллу улайка кана анху мас'ула. Албетте сама көз көрүү, угуу, жүрөк, көз, кулак, жүрөк, bunun ар биринен кыяматта сурак болот. Yani ушундай адамдар айткан, жөндөм ушуларга жараша туулат дейт. Адамдын көзүнө жараша, көз карашына жараша, уккан маалыматтарга жараша, ички дүйнөнүн сезимине жараша, адамда жөндөм болот, бирөө жөндөмдүү, бирөө жөндөмсүз, бирөө тез, бирөө акыры. Ошо жөндөмдөрдөн дагы кыяматта сурак болот. Сага ушундай өзгөчө жөндөм бердим эле, сен аны каяка сактадың? Ушундай сага чечкиндүүлүк бар эле, каяка сактадың? Сага сабыр кылуу, ушундай токтоо бир жөндөм бердим, каяка сактадың? Арадырска бар эле, чечкиндүүлүк бар эле, аны каяка сактадың? Жөндөмдөн дагы сурак болот. Дене мүчө эмес, дене мүчөдө келе турган жөндөмдөн дагы сурак болот. Yani ар бир урматтуу турганым, жанды сактоо, денени сактоо бул сиз менен биздин диндин бир экинчи максаты болот. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала адамдын өзүнө өзү кол салбасын, суицид менен алектенбесин, жана башка бирөөлөрдүн дагы жанына, денесине, мүчөсүнө кол салбасын. Аллах Таала Кур'анда, Кур'ан-ы Каримде тыюу салган. Вала тулку би айдикум ила тахлука, силер өзүңөрдү кыйроого салбаңдар.
Özüңөрдү кыйроого силер салбагыла. Вала тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима. Ниса сүрөсүнүн 29-аятында Алла айтат: өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөңүр. Албетте Аллах Таала силерге өтө мээримдүү болгон. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Өзүңөрдү өзүңөргө кол салбагыла. Албетте Аллах Таала силерге өтө мээримдүү болгон. Kur'an-ı Kerim'de, hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam özüne suicid bilen aleklenip özüne özü kol salını mubiqat kıyratuvçu günölörden demek. Kıyratuvçu ahirette çoğun günölördü. Adamı tozokka jetkile turgan günölördü. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinin cenazasını okuyanı gelip kalsa Allah'tan görsün özüne özü kol salıp özünü öldürür. Canına kastı kılır. Peygamber aleyhisselam ayette yok buğa namaz okuyayım dedi. Başkaları ayette oturgan Allah sen namaz okuyla deyip özü namaz okuya geldi. Demek ulamaların çeçimi boyunca özün özü kol salgan adam imanlı bolu eseptirir. İmanlı. Biroq ölgöndeki jaşoого işenbey kaldığı degen de hüküm var.